सोशल मीडिया का भी यूज़ करिए, फेसबुक भी यूज़ करिए, यूट्यूब ते भी असीं वेखिए ते असीं अपने कोरोना का डर भी भजाइए। कोई इदां दा मैथड है? लोगों के अंदर डर नूं खत्म किया जा सकता है कि, लेकिन नाल ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी जो है एक कॉन्टैक्ट दे नाल बध रही है। जिहड़ा किसी बच्चे नूं हनेरे तो डर लगता है, किसी नूं उचाई तो डर लगता है, हुण ते मैनूं लगदा कि सारे पंजाब नूं कोरोना तो डर लग रहा जी। इहदा भी हल तुहां देखिया होएगा तुसीं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिहड़े पॉजिटिव आए हैं लेकिन सिम्पटम्स कोई नहीं है। पंजाब सरकार ये रियायतां दे सकदी है। अजिहे दे विच एक डर दा माहौल, एक दहशत दा माहौल ना बने, इसलिए किस तरीके नाल असीं खुद नूं, अपनी मानसिक सेहत नूं, अपने परिवार की मानसिक सेहत नूं ठीक रख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हुण इन्ने दिन असीं मीडिया नूं सुनदे होए हो गए कि जिस करके साडे दिमाग दे विच एक कंडीशनिंग बन गई कि असीं कोरोना दे नाल मरांगे। जे साडी मानसिक सेहत ठीक होवेगी तां असीं फिजिकली ठीक रह सकते हैं। जे मानसिक तौर पर असीं कमज़ोर हो जाते हैं तो असीं अपनी बीमारी ते कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़ा डर सता रहा है कि अगर असीं बाहर निकले तो किते सानू करोना ना हो जाए, करोना ना हो जाए। और बहुत सारे लोगों के दिमाग दे विच जिहड़ा अंदर बैठ के करोना वायरस घर कर गया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कुदरत के कंट्रोल दे विच हन उन्हां ते सानू ज़्यादा चिंता करन दी लोड़ नहीं है। सोचण दी जरूरत। अगर असीं उन्हां बारे सोचांगे तां उस नाल असीं जो है परेशान होवांगे, अपनी सारी सेहत जो है वो प्रॉब्लम साडे लई क्रिएट होएगी। असीं एंजाइटी टेंशन दे विच जावांगे। तुहानूं नहीं लगता कि मानसिक रोगां दा ब्लास्ट होण वाला आउण वाले टाइम दे विच ते उस चीज़ नूं असीं घर बैठ के किवें रोक सकदे हां? वो खत्म इस तरीके नाल हो सकता है कि असीं अपने अंदर जो है इकनॉमिक जो सानू लॉस हो रहा है उसनूं एक पासे कर दीए, क्योंकि साने पूरी उम्र जो है कमाना है। पहला तो साडे दर्शकों नूं समझाओ कि मानसिक हालत जिहड़े मानसिक तौर पे तंदुरुस्त ज़्यादा ने उन्हां दी किहो जी हुंदी है, जिहड़ी मानसिक तौर पे कमज़ोर लोगों नूं करोना होया उन्हां दी मानसिक हालत किहो जी हुंदी है? सत श्री अकाल जी, हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कासिफ फारूकी। अज तुहानूं असीं बड़ी ही खास मेहमान नाल रूबरू करवाउण जा रहे हैं, जिहड़े कि इस वेले करोना वायरस पेशेंटां दा मोराल है जिहड़ा वो बूस्ट करन ते लगे हुए ने। मानसिक तंदुरुस्ती जिहड़ी इस बीमारी दे विच उन्हां मुताबक ज़्यादा ज़रूरी है। और हुण तक जिन्ने भी करोना वायरस दे पेशेंट जिहड़े मलेरकोटला ब्लॉक दे विच आए ने उन्हां दे नाल उन्हां नूं बतौर कंसलटेंट जिहड़े डील कर रहे ने, साडे नाल अज बड़े ही सत्कारयोग डॉक्टर प्रोफैसर मुहम्मद इरफान फारूकी जी ने। उन्हां नाल गलबात करांगे जिहड़े कि इस वेले गौरमेंट कॉलेज मलेरकोटला दे विच वाइस प्रिंसीपल वजों अते साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दे मुखी वजों अपनी सेवावां दे रहे ने ते ओ इस वेले जिहड़ा करोना वायरस दे पेशेंटां दी मानसिक सेहत दा दूरों रह के ख्याल रख रहे ने। मोबाइल दे जरिए या डिजिटल कनैक्टिविटी दे जरिए वो उन्हां दा पूरा ख्याल रख रहे ने। अज असीं तुहानूं समझावांगे कि करोना वायरस दा जिहड़ा पेशेंट है किस तरह दी दिक्कतां उहदे विच आ जांदियां ने और उस तो बाद किस तरीके नाल उसनूं हल किया जा सकता है। और एक होर वड्डी गल जिहड़ी असीं इस इंटरव्यू दे विच करन जा रहे हैं वो ये है कि कुछ दिनों तक जिहड़ियां रियायतां ने पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार दे सकदी है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी दित्तियां भी ने, पंजाब सरकार ये रियायतां दे सकदी है। अजिहे दे विच एक डर दा माहौल, एक दहशत दा माहौल ना बने, इसलिए किस तरीके नाल असीं खुद नूं, अपनी मानसिक सेहत नूं, अपने परिवार की मानसिक सेहत नूं ठीक रख सकते हैं, तफसील नाल गलबात करांगे, विस्तार नाल गलबात करांगे। पहला स्वागत कर लैंदे साडे सत्कारयोग शख्सियतां दा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी हकीकत टीवी पंजाबी। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सर कि तुहाडे इस चैनल के जरिए हकीकत जो है इस चैनल के जरिए मैं पब्लिक नूं और साडे स्टूडेंट्स नूं ये दसना चाहुंदा हाँ कि जो काउंसलिंग जो स्टार्ट की गई है, जो मेरी मलेरकोटला एडमिनिस्ट्रेशन वालों ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हां विच साडे SP साहब जो हैं मनजीत सिंह बराड़ जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। और मैं जो हले तक मलेरकोटला विच एक ही कोरोना वायरस का पेशेंट मुहम्मद आरिफ आया है और उस नाल गाहे बगाहे गलबात कर रहा हाँ, उन्हां दी मोरल बूस्टिंग कर रहा हाँ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨਸ, ਯੂਰਪੀਅਨਸ, ਅਮਰੀਕਨਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਥੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਕੈਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਔਰ ਗੋਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਕੂਮਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਖਤਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ WHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਰਸਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ।
ਅਵਰਸ਼ਿਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੀਅਰ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਫੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲਨ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਬੀਆ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਫੀਅਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ और वो अपने आप ठीक भी हो रहे हैं। तो इट मीनस ये बीमारी वो बीमारी नहीं है कि इंसान अगर होगी तो इंसान पक्का मरेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये गारंटी लोगों के दिमाग दे विच जो साइकोलॉजिकली डाउन हो रहे ने इस करके हो रहे ने कि उन्होंने ये लग रहा है कि अगर मैनू कोरोना हो गया मैं ख़त्म है, मेरा परिवार ख़त्म है, मेरे परिवार का फ्यूचर ख़त्म है। तो जिस करके सानू ये चीज़ अपने अवर्सिव कंडीशनिंग की होंदी है, दैट इज़ कॉल्ड कि साने वो डर नू ख़त्म करना है जो साडे दिमाग दे विच कंडीशनिंग हो गई। जिमें बच्चा हनेरे तो डरदा है तो उस दे लई जो एक्सपैरीमेंट्स साइकोलॉजी विच कीते जांदे हन वो ये हन कि जिस चीज़ दा वो बहुत शौकीन है अगर वो चीज़ असी काफ़ी देर उसनू ना दईए तो उस नाल वो उस दे अंदर उसदी क्रोसिटी बढ़ जाती है। और जदों वो चीज़ जिमें सपोज करो एक बच्चा चॉकलेट का शौकीन है और उसनू कई 15-20 दिन नहीं दिता जाता तो जदों वो चॉकलेट हनेरे विच रख दिता जाता है तो वो बगैर अपने डर नू खत्म किए हुए उस चॉकलेट नू लैन वास्ते चला जाएगा। यही पोजीशन अज साडे इस पैनिक जो साडे अंदर क्रिएट होए है कि असी अज अपनी शॉप्स ते जान लई बेताब हाँ, अपने काम करन लई बेताब हाँ, और इन्ने ज़्यादा क्योंकि 1 महीना हो चुका है। और मेरे ख्याल दे विच सानू लोड़ है अज ज़्यादा साइकोलॉजिस्टां दे द्वारा पब्लिक दे विच ये चीज़ पैदा करन दी कि असी पैनिक ना होइए बल्कि अपने दसे होए जो डॉक्टर्स वालों डिस्टेंस नू मेनटेन रखते हुए प्रिकॉशनस नू अख्तियार करते हुए असी जदों साडा लॉकडाउन खुलेगा तो असी उस तरीके दे नाल अपने काम-कार नू करिए और वो अवर्सिव कंडीशनिंग दे जरिए असी इस पैनिक नू इस फोबिया नू खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हालात तो ये ने ठीक है तुसी टैक्नीकल पॉइंट दसे ने पर हालात तो ये ने कि लोगों नू सुपने आने शुरू हो गए ने कि जी सुपने दे विच मैनू कोरोना हो गया। ये की करना कुछ इहदा असलीयत नाल कुछ संबंध हैगा जिहड़े लोग इस हद तक डरे हुए ने? पिछले साल ये डरन का जो कारण है ये जो साडे फेसबुक हैं साडे जो व्हाट्सअप हैं ये जिहड़े र्यूमर्स जिन्हों असी मीडिया कह देंगे हाँ सोशल मीडिया हो गया ये सारे जो हैं साडे अंदर इन्ना ज़्यादा उन्होंने एक पैदा करता पैनिक पैदा करता एक ऐसा डर पैदा करता कि जिस नाल इंसान अनकॉन्शियसली रात में सुत्ता पे उठता है कि मैनू कोरोना मेरे 1-2 दोस्त हैं पढ़े लिखे टीचर्स वगैरह वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग दे विच कि असी डिप्रैशन च हो गए कि लै भी किते मैनू ना हो जाए कि ये जो चीज़ है ये तो है स्टार्टिंग दे विच लेकिन हुण प्रॉब्लम ये है हुण इन्ने दिन असी मीडिया नू सुनते हुए हो गए कि जिस करके साडे दिमाग दे विच कंडीशनिंग बन गई कि असी कोरोना दे नाल मरांगे। तो हालांकि ये कोरोना जो है एक कोई अगर असी इस नू ठीक है इसकी दवाई नहीं है लेकिन असी इस नू बड़ी अच्छे तरीके नाल जित सकते हाँ अगर असी मानसिक तौर पर मजबूत रहिए। डॉक्टर साहब तुसी सोशल मीडिया की गल की है साइकोलॉजी दे विच कोई इदां दा मैथड है कि असी सोशल मीडिया का भी यूज़ करिए फेसबुक भी यूज़ करिए यूट्यूब पर भी असी वेखिए तो असी अपने कोरोना का डर भी भजाइए कोई इदां दा मैथड है? हाँ सर इस दे लई ये जिहड़ी थेरेपीज़ ने जिमें मैंटलाइजेशन एक थेरेपी है उस दे जरिए असी
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੇ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ लेकिन नाल नाल ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी जो है एक कॉन्टैक्ट दे नाल बढ़ रही है और ना ही इसकी कोई दवाई है। इसलिए इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने आप नूं दूजियां तो दूर रखना। और दूर रखने का मेरे ख्याल दे विच वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही सोचा था लॉकडाउन, और लॉकडाउन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। पर डॉक्टर साहब माफ करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ, मैं ये इसे करके वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले मैं दस्या कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਕਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਬੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ख़त्म ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਸੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਡੂਮਸਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੈਥੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੈਂਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਥੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਦਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੱਟੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।